हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म भाष्य तत्तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्य उक्तार्थे एषा ऋक् अभ्युक्ता आम्नाता મળ્યું કંકોત્રી આવે ને એનો ટાપ બનાવી દેવાની પાનું એ જ ખુલે પછી સત્યમ જ્ઞાનમનંતમ બ્રહ્મ ઇતિ બ્રહ્મણઃ લક્ષણાર્થમ વાક્યમ
सत्यादीनि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेषस्य ब्रह्मणः विशेष्य ब्रह्म विवक्षितत्वात् वेद्यतया विशेषण विशेष्यत्वादेव जूनाમાં 101 નંબરનું પાન વિશેષ્યમ બ્રહ્મ વિવક્ષિતત્વાत् वेद्यतया वेद्यत्वेन यतः ब्रह्म प्राधान्येन विवक्षितं तस्माद् विशेष्यं विज्ञेयम् अतः अस्माद् विशेषण विशेषत्वात् एव सत्यादीनि एक विभक्ति अंतानि पदानि समानाधिकरणानि सत्यादित्रिभिः विशेषणैः विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्य अंतरेभ्यः निर्धार्यते एवं हि तज्ज्ञानं भवति यद् अन्येभ्यः निर्धारितं यथा लोके नीलं महत् सुगन्धि उत्पलम् इति ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरत विशेष्यते यथा नीलं रक्तं च उत्पलमिति यथा हि अनेकानि द्रव्याणि एकजातीयानि अनेक विशेषणयोगिनि च तदा विशेषणस्य अर्थवत्वं न हि एकस्मिन्नेव वस्तुनि विशेषण अन्तरयोगात् यथा असौ एकः आदित्यः इति तथा एकमेव च ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यः विशेष्यते नीलोत्पलवत् न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानां नायं दोषः कस्मात् यस्मात् लक्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न विशेषणप्रधानानि एव किं कः पुनः लक्ष्योयोः विशेषणविशेष्ययोः वा विशेषः इति उच्यते समानजातीयेभ्यः एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य लक्षणं तु सर्वतः एव यथा अवकाशप्रदात्र आकाशम् इति लक्षणार्थं च वाक्यम् इति अवोचाम सत्यादिशब्दाः न परस्परं सम्बध्यन्ते परार्थत्वात् विशेष्य अर्थाः हि ते अतः एकः विशेषणशब्दः
પરસ્પરમ નિરપેક્ષઃ બ્રહ્મ શબ્દેન સંબધ્યતે સત્યમ બ્રહ્મ જ્ઞાનમ બ્રહ્મ અનંતમ બ્રહ્મ ઇતિ. બ્રહ્મવિદ આપનોથી પરમ. આ વાક્યનો ભાષ્ય લખ્યા પછી શંકરાચાર્યજી કહે છે કે શ્રુતિ માતા સ્વયં આ બ્રહ્મની વ્યાખ્યા માટે રૂકનો અવતરણ કરે છે. તો કે આ બ્રહ્મ શું છે? તો કે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા છે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. શંકરાચાર્યજી ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવે છે. તસ્મિનેવ બ્રાહ્મણ વાક્ય. આ બ્રાહ્મણ વાક્ય છે એના માટે શું કરે છે? એશા રૂપ અભ્યુક્તા આમનાતા સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. તો કે આ સત્ય જ્ઞાન અને અનંત જે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી એ શું છે? બ્રહ્મણ લક્ષણાર્થમ વાક્યમ. આ વાક્ય બ્રહ્મને શું કરે છે? લક્ષણ કરે છે, વિશેષણ નથી. કેમ? સત્યાદિની ત્રીણી વિશેષણ અર્થાની પદાની વિશેષસ્ય બ્રહ્મણ. કે આ સત્યાદિ જે 3 પદ છે, 3 શબ્દો છે, એ ખરેખર બ્રહ્મના વિશેષણ નથી, પણ એ બ્રહ્મનું વિશેષ્ય કરે, એટલે કે એનો નિર્દેશ કરે. વિશેષ્ય એટલે કે જેનો વિશેષણ દ્વારા નિર્દેશ કરવામાં આવે એને વિશેષ્ય કહેવાય. તો કે આ બ્રહ્મનો શું કરવામાં આવી રહ્યો છે? નિર્દેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો કે છે વિશેષ્યમ બ્રહ્મ. એનો અર્થ શું થયો? આ બ્રહ્મને દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે વિશેષ્ય. વિવક્ષિતત્વાત. કેમ? વેદ્યતયા વિવક્ષિતત્વાત. આગળના વાક્યમાં કીધું જે બ્રહ્મને જાણે છે એને અનંતની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને એ જો અનંતની પ્રાપ્તિ થતી હોય બ્રહ્મને જાણવા વાળાને, તો પછી બ્રહ્મ શું થઈ ગયો? વેદ્યતયા, એટલે કે એ જાણવાનો વિષય છે. એ પ્રકારથી એને શું કરવામાં આવી? વિવક્ષા કરવામાં આવી. વિવક્ષા એટલે કહેવાનો મતલબ. આ પ્રકારથી એને સમજાવવામાં આવ્યું. તો પછી એનો અર્થ શું થયો? વિશેષણ વિશેષત્વાદેવ સત્યાદિની એક વિભક્તિ અંતાની પદાની સમાનાધિકરણાની. બહુ સુંદર શંકરાચાર્યજી કહે છે આ 3 નો વિભક્તિ એક જ છે. એક વિભક્તાની, એટલે કે બધાની વિભક્તિ કઈ છે? એક જ છે. સત્યમ પણ એક પ્રથમ સમજો, પ્રથમ વિભક્તિ એક વચન છે. જ્ઞાન અનંત પણ શું છે? પ્રથમ વિભક્તિ એક વચન છે. જો સંસ્કૃતની એક વિશેષતા જે બીજી ભાષાઓમાં જોવા મળતું નથી. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો નિર્દેશ કરવામાં આવે અને જ્યારે એના ગુણ કે એના લક્ષણ કે એના વિશેષણ દર્શાવવામાં આવે, તો જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુની જે વિભક્તિ હોય અને જે વચન હોય એ શબ્દમાં આવે. ગુજરાતી ભાષામાં કે અંગ્રેજીમાં એવું છે નહીં. ફ્લાવર્સ એમ જયારે કહીએ તો બહુવચન છે, પણ એ ફ્લાવર્સ જે છે તો એ ફ્લાવર્સ બાય ફ્લાવર્સ આપણે એવું કહીએ, ફૂલ દ્વારા, ફૂલો દ્વારા. તો ફૂલો દ્વારામાં ફૂલ શબ્દને પેલી ત્રીજી વિભક્તિ લાગી, પણ એ ફૂલના જેટલા વિશેષણ હોય એ વિશેષણને ત્રીજી વિભક્તિ લગાવીએ. ગુલાબના ફૂલો દ્વારા. તો ગુલાબ શબ્દ સાથે દ્વારા શબ્દ નથી લગાવ્યો. દ્વારા જે વિભક્તિ છે લગાવી નથી. પણ સંસ્કૃત ભાષામાં શું વિશેષતા છે કે જેટલા પણ વિશેષણ હોય એ વિશેષણ શબ્દ પણ પેલી વિભક્તિ લઈ લે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે સમાન, એને શું કહેવાય? સમાનાધિકરણ. અધિકરણ એટલે કે એનું વિભક્તિ એક જ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એક જ વિભક્તિના પદો છે, 4 પદ. જો આ સમજો, ખરેખર જોવા જેવું એવું છે કે બ્રહ્મવિદ કીધું એટલે બ્રહ્મ વિષય થઈ ગયો, અને સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ એના 3 શું છે? વિશેષણ છે. અને એ વિશેષણ છે અને બ્રહ્મ વિશેષ્ય છે. તો બ્રહ્મનો જે વિભક્તિ હશે એ જ વિભક્તિ આ 3 વિશેષણને લાગે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્યાદિ જે 3 પદ છે, 3 ની વિભક્તિ પણ એક સમાન જ છે, અને એક સમાન છે એને શું કહેવામાં આવે? સમાનાધિકરણ કહેવામાં આવે. જો આ વિચાર.
એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે સત્યાદિભિશ્ચ ત્રિભિઃ વિશેષણૈઃ વિશેષ્યમાણં બ્રહ્મ. આમ આ સત્યાદિ 3 વિશેષણો દ્વારા આ બ્રહ્મને વિશેષિત કરવામાં આવ્યો છે. તો કે વિશેષણ શાના માટે કરવામાં આવ્યું? કોઈ પણ પ્રકારનો બહુ સમજવાનું, આપણે સામાન્ય રીતે ભાષા વાપરતા હોઈએ છીએ, આ બધા જ પ્રયોગ આપણે કરીએ, પણ એ કયા પ્રયોજનથી કેવા ભાવથી કરવામાં આવ્યું ને એનો આપણે વિચાર કરતા નથી. કોઈ પણ વસ્તુનું વિશેષણ જ્યારે કહેવામાં આવે તો એ વિશેષણ શાના માટે કહેવામાં આવે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વિશેષ્ય અંતરેભ્ય નિર્ધાર્યતે. અન્ય જે વિશેષ્ય છે એ બધાથી એને અલગ કરવા માટે, એનું નિર્ધારણ કરવા માટે ગઈકાલે મેં કીધું એમ નીલમ મહત નીલમ સુગંધી ઉત્પલમ એમ કહેવામાં આવે. તો શું કરવામાં આવ્યું? એ કમળને બાકીના બધાથી શું કર્યો? અલગ એને તારવી દીધું. એવમ હિ તજ્ઞાતમ, અને તો જ પછી એનું જ્ઞાન થાય. મારે જે કમળનું તમને જ્ઞાન કરાવવું છે એ કમળનું મારે જ્ઞાન કરાવવું હોય તો અન્ય સર્વ કમળોથી મારે શું કરવું પડે? એને અલગ કરવું જ પડે, અને તો જ પછી એ જ્ઞાન થઈ શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વિશેષણનું પ્રયોજન શું છે? એ સર્વ વિષયોથી એને અલગ કરીને એક તરીકે એનું જ્ઞાન કરાવવા, તજ જ્ઞાનમ ભવતિ, તો જ એ જાણી શકાય આપણને. યદ અન્યભ્ય નિર્ધારિતમ, અન્ય સર્વથી નિર્ધારિત કરીને અલગ કરીને પછી એને આપણે જાણી શકીએ. યથા લોકે નીલમ મહતિ સુગંધ ઉત્પલમ ઇતિ. યથા લોકે, જેવી રીતે લોકમાં નીલમ મહત સુગંધી, નીલમ એટલે કે ભૂરા રંગનું, મહત એટલે કે મોટું, અને સુગંધી ઉત્પલમ ઇતિ. એટલે અહીંયા પેલો બહુ સમજો, ગઈકાલે કીધું એમ 2 શબ્દ છે, એક વિશેષણ છે અને બીજો લક્ષણ શબ્દ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી સ્વયં અહીંયા આગળ સમજાવે છે, પણ પૂર્વ પક્ષની દ્રષ્ટિએ. એટલે કે છે નનુ વિશેષ્યમ વિશેષણ અંતરમ વ્યભિચરતે વિશેષ્યતે. આ વિશેષણ તમે શબ્દ જે વાપરો છો ને યોગ્ય નથી. કેમ કે આ વિશેષણ તો બીજું પણ હોઈ શકે. જા સમજો. યથા નીલમ રક્તમ ચ ઉત્પલમ. આ નીલમ ઉત્પલમ તમે કીધું એ વિશેષણ છે. તો કમળ જે છે ઉત્પલ છે એ લાલ પણ હોઈ શકે. જો સમજો, ફક્ત ભૂરું જ હોય કમળ એવું જરૂરી નથી, એ તો લાલ પણ હોઈ શકે. તો જો તમે સત્યમ બ્રહ્મ એમ કહેશો, તો સત્યમ એનું જો વિશેષણ હોય તો પછી શું થવું જોઈએ? જેમ પેલું લાલ કમળ છે અને ભૂરું કમળ છે, તો એ જ રીતે જો તમે એમ કહેશો કે સત્ય બ્રહ્મ એનું વિશેષણ છે, તો તું અસત્ય પણ બ્રહ્મ છે ખરું? સમજ, અન્ય પણ થઈ શકે. એટલે કે છે કે બીજું વિશેષણ પણ એને લાગી શકે છે. વ્યભિચરતી એનું શું થાય? એ નિગેટ થઈ શકે છે. યથા યદાહી એટલે શું કે છે? વિશેષણ ક્યારે વાપરવામાં આવે? યદાહી અનેકાની દ્રવ્યાણી એક જાતિયાની, એક જ જાતિના અનેક દ્રવ્ય હોય. કમળ છે અને અનેક કમળ છે તળાવમાં. અનેક તળાવમાં જે અનેક કમળો જે છે એ અનેક કમળોમાંથી એકને અનેક વિશેષણ યોગિની, અને બધા કેવા છે? અનેક વિશેષણ વાળા છે. યોગિની એટલે કે અનેક વિશેષણ વાળા છે. કમળ એટલે એક જાતિ થઈ. જો ગુલાબ છે, મોગરો છે, કમળ છે એમ કહે તો વિજાતીય થઈ ગઈ. એક જ કમળ હોય અને ઘણા બધા કમળ હોય એને સજાતીય કહેવાય. આ સમજી લેવા જેવી વસ્તુ. વૃક્ષ એમ કહીએ તો અનેક પ્રકારના વૃક્ષો હોય. લીમડાનો હોય, પીપળાનો હોય, ગુલમોર હોય, વડ હોય. તો એ બધા વૃક્ષો છે એમ જયારે કહેવામાં આવે, પણ વૃક્ષની અંદર પણ અનેક પ્રકારના જે વૃક્ષો છે તો એ વિજાતીય થઈ ગયું. કેમ? કારણ કે લીમડો પીપળો નથી, પીપળો વડ નથી, એને વિજાતીય કહેવાય. પણ ધારો કે હું એમ કહું પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષ. જા સમજ, પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષ. તો પશુ એક જાતિ છે, એક વસ્તુ છે, પક્ષી એક વસ્તુ છે અને વૃક્ષ એક વસ્તુ છે. તો જ્યારે આ બધા હોય તો એ બધા વિજાતીય છે. જ્યારે પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષ એમ 3 કહીએ તો એ 3 વિજાતીય છે. પણ ધારો કે પીપળો, લીમડો અને બધું હોય તો એ બધા સજાતીય થાય. કઈ રીતે? વૃક્ષની દ્રષ્ટિએ. વૃક્ષની દ્રષ્ટિએ બધા સજાતીય છે.
પક્ષી એમ કહીએ તો ચકલી છે, કબૂતર છે, મેના છે, કાગડો છે, હંસ છે, બગલો છે, એ પરસ્પર વિજાતીય કહેવાય. પણ પક્ષીની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? એક જાતિ કહેવાય. જા સમજ. તો સજાતીય હોય અને પછી વિજાતીય હોય. આ જગતમાં 3 પ્રકારના ભેદ છે. આ સમજવા, સંપૂર્ણ જગતમાં 3 જ પ્રકારના ભેદ છે. જેટલા પણ ભેદ આપણે જોઈએ છે એ સર્વ ભેદને આ 3 વિભાગમાં મૂકી શકીએ. સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત. વિજાતીય એટલે કે વૃક્ષ છે, પશુ છે, પક્ષી છે, આ વિજાતીય છે. સજાતીય એટલે શું થયું? વૃક્ષ જ છે, પણ વૃક્ષમાં પણ પાછી અનેકતા આવી જાય. જા સમજ. અને સ્વગત ભેદ છે. તો સ્વગત એટલે કે પોતાની અંદર જ ભેદ છે. વૃક્ષ એમ કીધું, પશુ પક્ષી વૃક્ષ કીધું એટલે વિજાતીય, વૃક્ષ કીધું એટલે સજાતીય. બધા જ વૃક્ષો શું કહેવાય? સજાતીય. પણ એક વૃક્ષની અંદર પણ શું છે? ભેદ રહેલો છે. કેમ કે થડ મૂળિયા નથી, જા સમજો, મૂળિયા શાખા નથી, શાખા છાલ નથી, છાલ પર્ણ નથી, પર્ણ ફૂલ નથી, ફૂલ ફળ નથી. જા સમજો. તો વૃક્ષ એક જ છે, પણ એ વૃક્ષની અંદર પણ શું છે? ભેદ રહેલો, અને સ્વગત ભેદ કહેવાય. એટલે વિજાતીય ભેદ, સજાતીય ભેદ અને સ્વગત ભેદ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વિશેષણ ક્યારે વાપરી શકાય? જો સમજો. સજાતીયેભ્યઃ અનેકાની વિશેષણ યોગિની. છે સજાતીય એટલે કમળ, એમાં પણ અનેક પ્રકારથી વિશેષણો શક્ય હોય તો પછી શું કરવું પડે? આ અનેક દ્રવ્ય, અનેક કમળોમાંથી એક કમળને અલગ કરવું પડે. અને એક કમળને અલગ કરવું હોય તો પછી આપણે વિશેષણ વાપરવું પડે. અને તો એનો શું થયો? તદા વિશેષણસ્ય અર્થવત્વમ. તો જ વિશેષણ ઉપયોગી છે. અર્થવત્તમ એટલે કે ઉપયોગી છે. એ નહીં એકસ્મિન વસ્તુની વિશેષણ અંતરયોગાત. પણ એક જ વસ્તુ હોય તો પછી એમાં વિશેષણની જરૂર પડે ખરી? સજાતીય અનેક વિષયો હોય તો એમાંથી એકને છૂટું કરવા માટે વિશેષણ ઉપયોગી. પણ અનેક કમળો છે એટલે તમારે વિશેષણ વાપરવું પડ્યું. પણ બ્રહ્મ અનેક છે નથી. યથા અસૌ એક આદિત્ય, જેવી રીતે એક આદિત્ય છે તો આદિત્ય માટે પછી વિશેષણની જરૂર પડે ખરી? તથા એકમેવ બ્રહ્મ ન બ્રહ્મ અંતરાણી. બીજું બ્રહ્મ તો છે જ નહીં. જો સમજો, બ્રહ્મ તો એક જ છે. અને જો બ્રહ્મ એક છે તો પછી યેભ્યઃ વિશેષ્યતે નીલ ઉત્પલવત. તો જેવી રીતે તમે આ દ્રષ્ટાંત આપો છો કે એક વિભક્તિના વિશેષણ હોય, નીલમ, સુગંધી, મહત, ઉત્પલમ, તો એ તો વિશેષણ થયું. તો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ વિશેષણ છે. એ વિશેષણ ક્યારે હોઈ શકે? બ્રહ્મ અનેક હોય તો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ના, લક્ષણાર્થત્વાદ વિશેષણાનામ. આગળ જ જો સમજો એટલે આગળના વાક્યમાં જ કીધું શંકરાચાર્યજીએ, બ્રહ્મણઃ લક્ષણાર્થમ વાક્યમ. આ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ જે વાક્ય છે એ વાક્ય શું દર્શાવે છે? લક્ષણ દર્શાવે છે, વિશેષણ દર્શાવતું નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે લક્ષણાર્થત્વાદ વિશેષણાનામ. આ જેટલા પણ વિશેષણો દર્શાવવામાં આવે એ કયા અર્થમાં છે? લક્ષણના અર્થમાં છે. નાયમ દોષ કસ્માત લક્ષણાર્થ પ્રધાનાની વિશેષણાની. આ બધા વિશેષણ કેવા છે? લક્ષણાર્થ પ્રધાનાની છે, વિશેષ્ય પ્રધાનાની નથી. જો સમજો, ભલે આપણે વિશેષણ શબ્દ વાપર્યો ખરો પણ એ વિશેષણના અર્થમાં નથી, લક્ષણના અર્થમાં છે. તો કે લક્ષણ કોને કહેવાય? કહ પુનઃ લક્ષણ લક્ષ્યો વિશેષણ વિશેષ્યો વા વિશેષ. તો કે આ લક્ષણ અને જેનું લક્ષ્ય કરવામાં આવ્યું એ વિશેષણ, અને જેનું વિશેષ્ય કરવામાં આવ્યું તો એ બેમાં ફરક શું છે? વિશેષ બધું એક જ ચડીએ ચાલે કે નહીં? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નહીં, વિશેષણની અને લક્ષણની શંકરાચાર્યજી અહીંયા વ્યાખ્યા કરે. સજાતીયેભ્યઃ એવ નિવર્તકાની વિશેષણાની વિશેષ્ય. પોતાની જાતિમાં રહેલા અનેકમાંથી એકને શું કરે છે? અલગ કરી આપે, એને વિશેષણ કહેવાય.
લક્ષણમ તુ સર્વતઃ એવ સર્વેભ્યઃ અન્યેભ્યઃ વિષયેભ્યઃ સર્વતઃ એટલે સમજી લેવાનું. એનો અર્થ શું થાય? સર્વેભ્યઃ અન્યેભ્યઃ વિષયેભ્યઃ, પોતાની જાતિ એમ નહીં, સજાતીય વિજાતિ નહીં, સર્વ વિષયોથી લક્ષણ શું કરે છે? એને અલગ કાર્ય આપે છે. યથા અવકાશ પ્રદાતૃ આકાશમિતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે જેવી રીતે આકાશ કોને કહેવાય? અવકાશ પ્રદાતૃ આકાશ, જે અવકાશ બધાને અવકાશ આપે છે એને આકાશ કહેવામાં આવે. જાતમ આ બધાની વ્યાખ્યા છે, બધાના લક્ષણ શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવ્યા જ છે. આ વાયુ એમ કહીએ તો દરેક વાયુનું પણ શું કરવામાં આવ્યું? લક્ષણ કરો. પ્રાણ કોને કહેવાય? અપાન કોને કહેવાય? પ્રશ્નો ઉપનિષદમાં આપણે જોયું કે પ્રણીયતે ઇતિ પ્રાણ, જેના દ્વારા પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે એને પ્રાણ કહેવાય. અધોગચ્છન અપાન, નીચે તરફ જનાર જે વાયુ છે એને અપાન વાયુ કહેવાય. સમાનમ કરોતિ ઇતિ સમાનમ, જે સમાન કરનાર છે એને સમાન વાયુ કહેવાય. આમ દરેકના લક્ષણ કરવામાં આવે. જો આ બધી વ્યાખ્યા એટલે શું છે? એ બીજી કોઈ જગ્યાએ લાગુ પડે એવું છે જ નહીં, તો જ એને લક્ષણ કહેવાય. જો સમજ, એ જ વસ્તુ બીજી જગ્યાએ લાગુ પડતી હોય તો પછી એ વિશેષણ થઈ જાય. જેવી રીતે નીલમ ઉત્પલમ કહેવાય અને શું કહેવાય? રક્ત ઉત્પલમ કહીએ તો શું થયું? એક કમળ છે જે ભૂરું છે, બીજું કમળ છે કેવું છે? લાલ છે. જો એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ લક્ષણ કેવું છે? સર્વતઃ એવ, સર્વ વિષયોમાં એક બતાવે એને લક્ષણ કહેવામાં આવે. અને એટલે શંકરાચાર્ય લક્ષણાર્થમ ચ વાક્યમિતિ અવોચામાં, શંકરાચાર્યજી કહે છે આગળ અમે કહી જ દીધું કે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ જે વાક્ય છે એ વાક્ય કયું છે? બ્રહ્મનું લક્ષણ કરે છે, બ્રહ્મના વિશેષણ દર્શાવતા નથી. અને શંકરાચાર્યજી જયારે આગળ કીધું નીલમ મહৎ સુગંધી ઉત્પલમ જયારે શંકરાચાર્યજી કહી રહ્યા છે તો શંકરાચાર્યજી વિશેષણ બતાવવા માટે કહેતા નથી, પણ ફક્ત સમાનાધિકરણ કોને કહેવામાં આવે? સમાનાધિકરણમાં દરેક શબ્દનો વિભક્તિ શું હોય? એક સમાન હોય, એ દર્શાવવા માટે ત્યાં કીધું છે. પણ એણે એનો કયા અર્થમાં લીધું? વિશેષણના અર્થ. જો આ સમજ, ઘણી વાર એવું થાય દ્રષ્ટાંત આપણે આપીએ ને, એ દ્રષ્ટાંત શાના માટે આપ્યું ને પેલો શાના માટે સમજતો હોય. શંકરાચાર્યજીએ નીલમ મહદ સુગંધી ઉત્પલમ જે કીધું એ શાને દર્શાવવા માટે છે? સમાનાધિકરણ દર્શાવવા માટે કે ઉત્પલમ એક પહેલી વિભક્તિ એક વચન છે તો એના વિશેષણ પણ શું થવાના? પહેલી વિભક્તિ એક વચન. જાસન આજે અહીંયા આગળ શંકરાચાર્ય વાક્ય લખે ને એના પરથી ખબર ત્રીણી પદાની સત્યાદિની ત્રીણી પદાની દર્શાવવામાં આવી રહી છે અને એ સમાન વિભક્તિ હોવાથી એ બધા બ્રહ્મના શું છે? લક્ષણ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એટલું જ નહીં, જો વિચાર આ સત્યાદિ જે શબ્દો જે છે, હવે આ બહુ જ વિસ્તારથી શંકરાચાર્યજી આ એક એક શબ્દનો અર્થ કરે. આ બહુ અદભુત છે આ ભાષ્ય. શંકરાચાર્યજીને જે ભાષ્યની વિશેષતા અથવા તો એમની વિશેષતા અથવા તો એમની જે સુંદરતા જે છે, એમને જે વિગતવાર સમજાવવાની જે શૈલી જે છે ભાષ્યની, એ શૈલી અહીંયા આપણને પકડાય. જો આ એક જ શબ્દ છે સત્ય. એ સત્ય કોને કહેવાય? જ્ઞાન કોને કહેવાય? અનંત કોને કહેવાય? શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જો લક્ષણ છે તો એ લક્ષણને લક્ષણ તરીકે બરાબર આપણે શું કરવું પડે? સમજવું પડે, તો જ પછી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય. જો સમજો, જો એટલા માટે લોકો શબ્દ વાપરે પણ શબ્દનો અર્થ શું થાય ને એ અડધી વાર સમજતા જ નહીં. ધારો કે કોઈ એમ કે જય સચ્ચિદાનંદ, જો આ સમજતા જય સચ્ચિદાનંદ બોલી, પણ એને પૂછે કે સચ્ચિદાનંદ કોને કહેવાય? તો સતત આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? આવું બધા શબ્દો વાપરીએ ખરા, પણ શબ્દના અર્થમાં જવાનો કે અર્થને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા જ નથી. ઈશ્વર શબ્દ વાપરીએ ખરા. હું હંમેશા એટલા માટે કહું, ઈશ્વર શબ્દ બધા જ વાપરે છે, પણ ઈશ્વરનો ખરેખર અર્થ શું થાય એ કોઈ સમજે છે? બ્રહ્મ શબ્દ બધા જ વાપરે છે, પણ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ શું થાય આપણે જાણીએ છીએ નહીં. જો આત્મા શબ્દની પણ વ્યાખ્યા છે, આ સમજવા.
આપનોતી સર્વાન, જે સર્વમાં વ્યાપ્ત હોય એને જ આત્મા કહેવાય. વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા કહે છે કે જો બ્રહ્મને સમજવું હશે તો બ્રહ્મના આ લક્ષણને પણ તમારે શું કરવું પડે? યોગ્ય રીતે સમજવું પડશે. જો એને યોગ્ય રીતે સમજવામાં ન આવ્યું તો પછી શું થવાનું? એ બ્રહ્મનું જ્ઞાન તમને થઈ શકે એમ છે જ નહીં. જો એટલા માટે મુશ્કેલી આપણી ક્યાં છે? ભણીએ ને ત્યારે બધી વસ્તુની વ્યાખ્યા કરતા હોઈએ. હા, પછી આર્કિટેક્ટ હોય કે મેડિકલ હોય, ગમે તે હોય, ભણવામાં આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ કોને કહેવાય, ફલાણો નિયમ કોને, આ બધી વસ્તુ આપણે શું કરીએ છીએ? બરાબર ચીવટાઈથી એક એક શબ્દ સમજીએ છીએ. પણ જયારે અધ્યાત્મની ચર્ચા શરૂ થાય, ધર્મની ચર્ચા શરૂ થાય, ત્યારે આ બધા શબ્દો આપણે શું કરીએ? જો વિચાર, સમજ્યા વગર જ આપણે એ શબ્દ શું કરીએ? સ્વીકારી લઈએ. અન્નમય કોષ, અન્નમય કોને કહેવાય? કોષ કોને કહેવાય? જો આ બધી અંદર ચર્ચા આવવાની જ છે અહીંયા. જો વિચારજો, મહાત્માઓ પણ આ બધા શબ્દો બોલતા રહેતા હોય, પણ એ શબ્દનો ખરેખર ગંભીરતાથી અર્થ શું થાય છે એનો આપણે વિચાર કરતા જ નથી. અને જો એનો વિચાર જ નહીં કરવામાં આવ્યો હોય તો પછી એનું જ્ઞાન મને થઈ શકે ખરું? વિચારીજો. ફક્ત બોલવાથી જ્ઞાન નથી થઈ જતું. એ શબ્દનું શું થવું જોઈએ? એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય અર્થસ્ફુરણ કહેવાય. એને શું કહેવાય? અર્થસ્ફુરણ કહેવાય. જેવો શબ્દ બોલાય તરત જ એના અર્થનું મનમાં શું થવું જોઈએ? સ્ફુરણ થવું જોઈએ. જો વિચારી દો, ગુલાબ એમ કહું એટલે મનમાં શું આવવાનું? ગુલાબ આવવાનું જ છે. મોગરો એમ કહું એટલે મનમાં મોગરો અર્થ આપણા મનમાં પ્રગટ થવાનો જ છે. હું બ્રહ્મ એમ કહું તો શું થવું જોઈએ? શું થવું જોઈએ ને શું થાય છે પૂછવું પડે. જો વિચારી, ખુરશી એમ કહું તો આપણા મનમાં એક વિષય આવે, ગુલાબ એમ કહું તો મનમાં વિષય આવે, બારડોલી એમ કહું તો વિષય આવે, બસ એમ કહું તો વિષય આવે. બ્રહ્મ એમ કીધું, મનમાં શું આવ્યું? જો વિચારી દો. કોઈ અર્થનું સ્ફુરણ થતું નથી. આ સમજો. પણ કેમ અર્થનું સ્ફુરણ થતું નથી? કારણ કે એ શબ્દને આપણે અર્થતઃ સમજ્યા જ નથી. વિચારી જુઓ. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા સત્ય કોને કહેવાય, જ્ઞાન કોને કહેવાય, અનંત કોને કહેવાય, બ્રહ્મ કોને કહેવાય, એક એક શબ્દની શું કરે છે? વિસ્તારથી વ્યાખ્યા કરે. આ એક. બીજું એ લક્ષણ છે. આપણે જોઈએ કે લક્ષણ કોને કહેવાય? સર્વેભ્ય અન્યેભ્ય વિષયેભ્ય વ્યાવર્તે. અન્ય સર્વ વિષયોથી એ બ્રહ્મને શું કરે છે? અલગ તારી આપે છે. જો એ અલગ કરનારું હોય તો પછી સત્યને આપણે કઈ રીતે સમજવું પડે? અન્ય સર્વથી અલગ છે, અન્ય સર્વથી વિશેષણ છે, એ આપણે શું કરવું પડે? એને સમજવું જ પડે. જો એટલે કહું, ખુરશી, ટેબલ, માઇક, પુસ્તક અને બ્રહ્મ એમ કહીએ, આપણને બધું સરખું જ લાગે. સરખું નથી. કેમ? ખુરશી કહીએ તો ખુરશી અનેક છે, વિકારી છે, અનિત્ય છે. પુસ્તક એમ કહીએ, પુસ્તક શું છે? અનેક પાનાઓનું બનેલું છે, એ સંઘાત છે. પણ બ્રહ્મ સંઘાત છે, બ્રહ્મ અનિત્ય છે, બ્રહ્મ અનેક વિષયોમાંનો એક છે નહીં. આ દરેક વસ્તુ, દરેક શબ્દ શું કરે છે? અલગ અલગ લક્ષણ કરે. જો આ સમજજો બરાબર. સત્ય પણ લક્ષણ છે, જ્ઞાન પણ લક્ષણ છે, અનંત પણ લક્ષણ છે. તો ત્રણે ત્રણ શું કરી રહ્યા છે? એ બ્રહ્મનું લક્ષણ કરી રહ્યા છે. તો એને લક્ષણ તરીકે આપણે સમજવું પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ કહે છે સત્યાદિ શબ્દાહ ન પરસ્પરમ સંબધ્યન્તે. જો આ સમજવાનું. સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત ત્રણ શબ્દ વાપરવામાં આવે, પણ ત્રણે ત્રણ શબ્દ એકબીજા સાથે સંબંધિત નથી. દરેક શું છે? સ્વતંત્ર લક્ષણ છે. સત્યમ બ્રહ્મ એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કેમ? પરાર્થત્વાદ. પરાર્થત્વાદ એટલે કે એનો પોતાનો વિશેષ અર્થ છે. સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત જે ત્રણ શબ્દો છે એ ત્રણે ત્રણનો શું છે? પોતપોતાનો વિશેષ અર્થ છે, એકબીજાની સાથે સંબંધિત નથી.
વિશેષ્યાર્થાહી તે એક વિશેષ પ્રકારનો અર્થ એ પ્રગટ કરનારા શબ્દો છે. અતઃ એક વિશેષણ શબ્દ પરસ્પરમ નિરપેક્ષ. પરસ્પર શું છે? એકબીજા પર આધારિત રાખતા નથી. બંને ત્રણે ત્રણ સ્વતંત્ર શબ્દો છે, નિરપેક્ષ શબ્દો છે. એટલું જ નહીં, બ્રહ્મ શબ્દેન સંબંધ્યતે, અને ત્રણે ત્રણ નો સંબંધ કોની સાથે છે? બ્રહ્મ સાથે છે. સત્યમ બ્રહ્મ એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં કહે છે સત્યમ બ્રહ્મ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, અનંતમ બ્રહ્મ ઇતિ. ત્રણે ત્રણ શબ્દ શું કરે છે? અલગ અલગ લક્ષણા કરે છે. દરેકનો પોતપોતાનો અર્થ છે. સીધી રીતે ત્રણે ત્રણ નો કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. સત્ય જે લક્ષણ કરે છે, જ્ઞાન જે લક્ષણ કરે છે, અનંત જે લક્ષણ કરે છે, એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મને સમજવું હોય તો આ ત્રણે ત્રણ શબ્દોને આપણે શું કરવા પડે? યોગ્ય રીતે સમજવા પડે. એક શબ્દ સમજાવવાથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થવાનું નથી. સામાન્ય રીતે એક જ લક્ષણ હોય. લક્ષણ સામાન્ય રીતે શું હોય? એક જ હોય. યથા પ્રકાશવાન સૂર્ય. આ સૂર્ય કેવો છે? પ્રકાશમાન. રાત્રે આપણે ચંદ્ર શોધવો તો શું કરો? પ્રકૃષ્ટ પ્રકાશમાન ચંદ્ર. બધા જગ્યામાં આપણે જોઈએ અને એક વિશેષ પ્રકાશ વાળો જે પદાર્થ છે એને ચંદ્ર કહેવામાં આવે. તો એક જ લક્ષણ હોય, પણ અહીંયા બ્રહ્મના શું કરવામાં આવ્યા? ત્રણ લક્ષણ કરવામાં. એટલે શંકરાચાર્ય આગળ આપણને સમજાવશે કે આ ત્રણ લક્ષણ શું કામ કીધા? લક્ષણ એક જ હોવું જોઈએ. એટલે પહેલો શંકરાચાર્યજી આ પહેલો શબ્દ લે છે. આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. સત્યમિતિ યદ્રૂપેણ યન્નિશ્ચિતમ તદ્રૂપમ ન વ્યભિચરતિ તત્સત્યમ યદ્રૂપેણ યદ્નિશ્ચિતમ તદ્રૂપમ વ્યભિચરતિ તદ અનૃતમ ઇતિ ઉચ્યતે. અતઃ વિકારઃ અનૃતમ વાચારંભણમ વિકારો નામધેયમ મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યમ एवं सदैव सत्यमिति अवधारणात्. अतः सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारात् निवर्तयति. अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृद्वत अचिद्रूपता च प्राप्ताः. अतः इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्म इति. સત્યમ બ્રહ્મ કે સત્ય કોને કહેવાય? એટલે જો આ સમજો, આ બધી જો હું વ્યાખ્યા કરું ને આ બધી ભાષ્યમાંથી જ આવે. આ સમજો શંકરાચાર્યજી આ સત્યની અહીંયા વ્યાખ્યા કરે. યદ્રૂપેણ યદ નિશ્ચિતમ તદ્રૂપમ ન વ્યભિચરતિ. સમજો, જેનો જે રૂપમાં નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હોય તે રૂપ પછી ક્યારેય વ્યભિચરતી એટલે કે બદલાતું નથી. સમજ, આ પુષ્પ છે. નિર્ણય શું કર્યો? આ પુષ્પ છે. કાલે આ પુષ્પ હતું, આવતીકાલે આ પુષ્પ રહેશે. યદ્રૂપમ નિશ્ચિતમ, આને પુષ્પ કહેવાય. પણ આ પુષ્પ આવું ને આવું કાલે રહેશે નહીં. વ્યભિચરતી પછીના વાક્યમાં કહે છે જેનું જે રૂપે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હોય એ રૂપ પછી એ ક્યારેય બદલતું નથી. એમાં કોઈ પરિવર્તન નહીં આવે તો જ પછી એને સત્ય કહેવાય. એનો અર્થ શું થયો? ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ ઇતિ સત. ત્રણે કાળમાં એક સમાન રે
કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર, પરિવર્તન કે વ્યભિચાર જેમાં થતો નથી એને શું કહેવામાં આવે? સત્ય કહેવામાં આવે. અને જેનું રૂપ નિર્ણય કર્યા પછી, નિશ્ચય કર્યા પછી એ રૂપ એ જો બદલી નાખતું હોય તો પછી એ સત્ય નથી, એ શું છે? અનૃતમ છે. આ પુષ્પ છે એવો નિશ્ચય કર્યો, આવતીકાલે કદાચ આ પુષ્પ રહેશે, પરમ દિવસે શું થવાનું? એ રૂપ શું થઈ જાય? બદલાઈ જાય. આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈએ એનું રૂપ સતત શું થાય છે? બદલાતું રહે છે. તો પછી એ સત્ય છે? બ્રહ્મ સત્ય છે એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મનો જે પ્રકારથી નિશ્ચય કરવામાં આવે છે એ બ્રહ્મ ક્યારેય પરિવર્તન પામતું નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યદ રૂપ્યન યદ નિશ્ચિતમ તદ રૂપમ વ્યભિચરતી તદ અનૃતમ ઇતિ ઉચ્યતે. જે પોતાનું રૂપ બદલે છે એને અનૃત કહેવામાં આવે. હવે એક વસ્તુ બીજી સમજે, સત્ય કોઈ વસ્તુ નથી, અનૃત કોઈ વસ્તુ નથી, એને સત્તા કહેવામાં આવે. એને શું કહેવાય? સત્તા. બ્રહ્મ વસ્તુ છે, જો આ સમજવાનું એટલા માટે. સત્ય વસ્તુ નથી, બ્રહ્મ વસ્તુ છે. અને એ બ્રહ્મ કેવું છે? સત્યમ બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ સત્ય છે. આ પુષ્પ છે, આ પુષ્પ કેવું છે? અનૃતમ પુષ્પમ. આ પુષ્પ કેવું છે? અનૃતમ છે. જો એટલે આ વિશેષણ અને લક્ષણ જે કીધું ને આ સમજવાનું કે વિશેષણ છે કે લક્ષણ છે, તો કે સત્ય એ બ્રહ્મનું લક્ષણ છે. કેમ? કારણ કે એક બ્રહ્મ જ સત્ય છે, બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? અનૃત છે. સત્યમ બ્રહ્મ, બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? પોતાનું રૂપ બદલતું રહે છે. દરેક વસ્તુ પોતાનું સ્વરૂપ, પોતાનું રૂપ, પોતાનો આકાર શું કરે? બદલે છે. આપણી આ જ હાલત છે. જો એટલા માટે તમે પણ તમારું રૂપ બદલતા જ રહો છો. અત્યારે માતા છો, અત્યારે પિતા છો, અત્યારે ભાઈ છો, અત્યારે પતિ છો. શું કરતા રહીએ છીએ આપણે? આ અનૃતમમાં જ આપણે બેઠા છે. સત્યમાં તો કોઈ બેસતું જ નથી. જેટલી પણ ઓળખ આપણી છે બધી ઓળખ કઈ છે? અનૃત છે, વ્યભિચાર હતી. પત્નીની સામે પેલો પતિ કહેવાય, પુત્રની સામે શું થઈ જાય? વ્યભિચાર. પત્નીની સામે એ પતિ કહેવાય, પુત્રની સામે એ પિતા કહેવાય. એમ આપણે પણ શું કરીએ? આપણી બુદ્ધિ ક્યાં છે? સત્યમાં છે કે અનૃતમાં છે? આપણી બુદ્ધિ જ અનૃતમાં બેઠી. જો વિચારો. અને પછી આપણે આવી અપેક્ષા રાખીએ હું સુખી થાવ. સત્યમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ જ એક સત્ય છે. એ ક્યારે એનું રૂપ બદલતું નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અતઃ વિકાર અનૃતમ. આ જેટલા પણ વિકાર છે બધા અનૃત છે. કે અનૃત એટલે શું? સત્ય એટલે શું? જો વિચાર. જેવી રીતે આ પુષ્પ છે, જો આ વિચાર. આ 3 પુષ્પ છે. એક લાલ છે, એક પીળું છે અને બીજું ઝાંખા પીળા રંગનું છે. આ 3 છે. તો જ્યારે હું લાલ પુષ્પ એમ કહું, જો બરાબર સમજી લો, તો લાલ એનું વિશેષણ છે. લાલ એનું શું છે? વિશેષણ છે. પુષ્પ વસ્તુ છે. તો લાલ કોઈ વસ્તુ છે? વસ્તુ તો પુષ્પ છે, લાલ તો ફક્ત શું છે? રંગ છે. તો ભાષામાં કેટલાક શબ્દો એવા હોય જે ફક્ત કોઈ ગુણ બતાવે, એને શું કહેવાય? ગુણ કે વિશેષણ બતાવે, પણ એ નામનો કોઈ પદાર્થ નહીં હોય. લાલ એમ કહું તો લાલ નામનો પદાર્થ નહીં હોય. પીળું એમ કહું તો પીળું નામનો કોઈ પદાર્થ કે વસ્તુ નહીં હોય. મોટું એમ કહું તો મોટું એવું કોઈ વસ્તુ નહીં હોય. જાસન શબ્દો છે, પણ શબ્દનો વસ્તુ કોઈ કે વિષય કોઈ હોઈ શકે નહીં. પણ એ શું કરે છે? કોઈક વસ્તુનો નિર્દેશ કરવા માટે ઉપયોગી છે. લાલ એમ કહું તો લાલ શું કરે છે? એ પુષ્પનો નિર્દેશ કરી આપે. તેને ગુણ કહેવામાં આવે. એને શું કહેવામાં આવે? ગુણ કહેવામાં આવે. દાસન.
આ ગુણ પણ અનેક પ્રકારના હોય, ગુણ પણ શું છે? અનેક પ્રકારના હોય. આ લાલ પીળું એમ તો એ રંગવાચક ગુણ કહેવાય અથવા રંગવાચક વિશેષણ કહેવાય. નાનું મોટું એને કદવાચક કહેવાય. એને શું કહેવાય? કદવાચક વિશેષણ કહેવાય. એ જ રીતે સત્ય કહીએ, અનૃતમ કહીએ, સત્યમ કહીએ, અનૃતમ કહીએ, તો એ બધા શું છે? તો એને સત્તાવાચક વિશેષણ કહેવાય. જા સમજ. લાલ પીળો રંગ બતાવે, નાનું મોટું કદ બતાવે. એ જ રીતે સત્ય શબ્દ જે છે, અનૃત શબ્દ જે છે, અથવા મિથ્યા, અનૃત એટલે મિથ્યા, આપણે એને તો કે મિથ્યા નામની કોઈ વસ્તુ નથી, સત્ય નામની કોઈ વસ્તુ નથી, પણ એ વસ્તુની કેવા પ્રકારની સત્તા છે. અંગ્રેજીમાં ને ઓન્ટોલોજીકલ સ્ટેટમેન્ટ. એ કયા પ્રકારની સત્તા છે વસ્તુની, એ સત્તા આપણને બતાવે. તો આ બ્રહ્મની સત્તા કઈ છે? સત્યમ બ્રહ્મ. જાસન બ્રહ્મની સત્તા કેવી છે? સત્યમ બ્રહ્મ. સત્ય કોને કહેવાય? જેનો નિશ્ચય કર્યા પછી, જેના રૂપનો નિશ્ચય કર્યા પછી એ રૂપમાં કોઈ પ્રકારનો વ્યભિચાર, પરિવર્તન આવતું નથી. અનૃતમ પણ શું છે? એ વસ્તુની સત્તા કેવી? સત્તા એટલે અસ્તિત્વ. એનું અસ્તિત્વ કેવા પ્રકારનું છે? તો કે અનૃતમ છે. આ પુષ્પ અનૃતમ છે, એનો અર્થ શું થયો? એ પુષ્પનું અસ્તિત્વ કેવું છે? કાયમી અસ્તિત્વ નથી. કાલે નતું, આજે છે, આવતીકાલે રહેશે નહીં. તેની સત્તા કેવી છે? એક કાળમાં સત્તા છે, બાકીના બે કાળમાં એની સત્તા નથી. ત્રણેય કાળમાં જેની સત્તા એક સમાન રહે, ત્રિકાલેપી તિષ્ઠતિ. ત્રણેય કાળમાં જેની સત્તા એક સમાન રહે છે, કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન આવતું નથી, એને સત્ય કહેવાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અતઃ વિકાર અનૃતમ. જેને આપણે અનૃત એવી સત્તા કહીએ, એ સત્તા કેવી છે? વિકાર. એ વિકાર વાળી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું વાક્યનું અહીંયા ઘડી અવતરણ કરતા કે છે વાચારંભણમ વિકારો નામધેયમ. આપણે અનેક વાર જોઈએ નામધેયમ. આ નામ એટલે કે શબ્દ જે છે એ તમારી વાણીમાં છે. વાચારંભણમ એટલે કે વાગ આલંબનમ. તમારી વાણીમાં શબ્દ છે. જો વિચાર આપણે જોઈ ગયા, પુષ્પ શબ્દ તમારી વાણીમાં છે, પણ બહાર પુષ્પ નામની વસ્તુ શોધવા જઈએ તો પુરવાર થાય છે. જા સમજો. આ દાંડીને પુષ્પ કહેવાય? આ દાંડીને પુષ્પ કહેવાય નહીં. આ પાંદડી છે એને પુષ્પ કહેવાય નહીં. આ વજ્ર છે એને પુષ્પ કહેવાય નહીં. આ પાંદડી છે એને પુષ્પ કહેવાય નહીં. અંદર જે પુકેસર છે એને પુષ્પ કહેવાય નહીં. વિચાર, આ બધી વસ્તુ પુષ્પ નથી. જે પુષ્પ નથી એ ભેગા થઈને પુષ્પ બનાવી શકે? અપુષ્પમાંથી પુષ્પ બને ખરું? તો કે પછી પુષ્પ શું છે? આ જેટલા પણ અપુષ્પ જે છે એની વિશેષ પ્રકારની ગોઠવણને આપણે નામ આપ્યું પુષ્પ. પુષ્પ કોઈ વસ્તુ નથી, ફક્ત શું છે? એ ગોઠવણને આપેલું નામ છે પુષ્પ. જો આવી રીતે જગત આખું આ છે, એને સંઘાત કહેવામાં આવે. એને શું કહેવાય? સંઘાત કહેવામાં. સંઘાત એટલે ગોઠવણ, રચના. આ પુસ્તક આગળ મેં કીધું, આ પુસ્તક સંઘાત છે. આ પાનાને પુસ્તક કહેવાય નહીં, પૂઠાને પુસ્તક કહેવાય નહીં, ગુંદરને પુસ્તક કહેવાય નહીં, દોરાને પુસ્તક કહેવાય નહીં. પણ આ બધાને વિશેષ પ્રકારથી ગોઠવણ કરવામાં આવે, એ ગોઠવણનું નામ શું પડી ગયું? પુસ્તક. વિચાર, તો પુસ્તક કોઈ વસ્તુ નથી, એ ગોઠવણ છે. પાનું પણ શું છે? પાનું પણ બધા રેસાઓનું શું છે? ગોઠવણ જ છે. અને રેસા પણ શું છે? અનેક અણુઓની ગોઠવણ છે. આ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ શું પુરવાર થાય છે? વસ્તુ પુરવાર થાય છે કે ગોઠવણ પુરવાર થાય છે? ગોઠવણ. તો પુષ્પ નામની વસ્તુ નથી. જો વિચારી દો, કળી નામની વસ્તુ નથી, વૃક્ષ નામની કોઈ વસ્તુ છે? બાંકડા નામની કોઈ વસ્તુ છે?
વિચાર. એટલે શું કહે છે શાસ્ત્ર? આ જગતની જેટલા પણ પદાર્થો છે જેને તમે વસ્તુ કહી રહ્યા છો, ખરેખર તો એ શું છે? નામ ધેયમ, માત્ર ને માત્ર. ધેયમ એટલે માત્ર, નામ માત્ર, શબ્દ માત્ર છે. પુષ્પ શબ્દ તમારી વાણીમાં છે, પણ બહાર પુષ્પ શોધવા જાવ તો પુષ્પ મળતું નથી. જો સમજો, પુષ્પનો ગોઠવણ મળે છે. જો વિચાર, એટલે કહું, આપણે કોના પર મરી પડવાઈએ? જે વસ્તુ છે જ નહીં. આપણે કોને સમર્પિત છીએ? જે છે જ નહીં એને આપણે સમર્પિત થઈને રહીએ છીએ. અને જે છે, જે સત્ય છે, જે અપરિવર્તનશીલ છે, એને આપણે શું કરીએ? માતાજી, સવારના પોરમાં બ્રહ્મ બ્રહ્મ ચાલુ થઈ જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એક બ્રહ્મ જ સત્ય છે, બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? વાચારંભણમ વિકારો નામધેયમ. આ બધી વાણીમાં છે, વિકાર છે, નામ માત્ર છે. કોઈ વસ્તુ પુરવાર થતી જ નથી. પાંદડી એમ કહીએ તો પાંદડી કઈ પુરવાર થતી નથી. પાંદડી પણ શબ્દ છે, પણ પાંદડી વિષય પુરવાર થાય છે. અહીંયા પાંદડી પણ શું છે? અનેક રેશાઓ અને અનેક કોષની બનેલી છે. અને કોષ પુરવાર થાય છે. કોષ પણ અનેક અંગ અને ઉપાંગનું બનેલું છે. તો દ્રષ્ટાંત અહીંયા પેલું માટી અને ઘડાનું લીધું છે. એટલે શું કે છે? મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યમ. આ એક મૃત્તિકા ઇત્યેવ સત્યમ. આ એક માટી સત્ય છે. ઘડો એમ કહીએ તો શું છે? ઘડા નામની વસ્તુ પુરવાર થાય છે. માટીના વિશેષ આકારને આપણે શું કહીએ? ઘડો. માટીના વિશેષ આકારને કહીએ કુંડ. માટીના વિશેષ આકારને કહીએ કલેડી. માટીના વિશેષ આકારને કહીએ કુલ્લી. જા સમજા. તો કુલ્લી કહીએ, કુંડું કહીએ, કલેડી કહીએ, આ બધા જે કહીએ આપણે, એ બધા શું છે? મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ. માટી જ સત્ય છે, બાકીના બધા તો શું છે? નામધેયમ. ઘડો શબ્દ તમારી જીભ પર છે, પણ બહાર પુરવાર કરવા જાવ તો ઘડો પુરવાર થતો નથી, માટી પુરવાર થાય. જા સમજ. તેનો અર્થ શું થયો? ઘડો પુરવાર થતો નથી, માટી પુરવાર થાય છે, જે સત્ય છે. કેમ? ઘડો બન્યો એ પહેલા પણ માટી હતી, ઘડો બન્યો પછી પણ માટી છે, ઘડો ફૂટી ગયા પછી પણ માટી રહેવાની છે. ત્રણેય કાળમાં માટી છે. ઘડો શું છે? એક જ કાળમાં છે. જે એક કાળમાં હોય એ વિકારી કહેવાય, અનૃત કહેવાય. તેનો અર્થ શું થયો? આ સત્ય એમ જે કહેવામાં આવ્યું, તો સત્ય શબ્દ આપણને શું નિર્દેશ કરે છે? જા સમજ. મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ. મૃત્તિકા સત્ય છે. એવમ સદેવ સત્યમ ઇતિ અવધારણાત. આ પ્રકારથી સદબ્રહ્મ જે છે એ સત્ય છે એવો શું કરવામાં આવ્યો? અવધારણ, નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો. તેનો અર્થ શું થયો? અતઃ સત્યમ બ્રહ્મ ઇતિ બ્રહ્મ વિકારાત નિવર્તયતિ. આ બ્રહ્મ સત્ય છે એવું જયારે કહેવામાં આવ્યું, તો પહેલો તો સાનો એમાંથી બાદબાકી થઈ ગઈ. એ કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર પામતો, વિકારાત નિવર્તયતિ. કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર બ્રહ્મમાં આવતો નથી. બ્રહ્મ કેવું છે? નિર્વિકારી છે. જો આત્માની ચર્ચામાં પણ ભગવાન આ જ કહે છે. જો સમજો, આત્મા કેવો છે? અનાશીન. આ આત્મા કેવો છે? એનો નાશ થઈ શકે એમ છે જ ને. અપ્રમેયસ્ય. એ અપ્રમેય છે, એ ક્યારેય વિષય બની શકે એમ નથી. આત્મા સ્વરૂપે છે. એ કેવો છે? અવ્યક્તોયમ, અચિંત્યોયમ, અવિકાર્યોયમ ઉચ્યતે. આત્મા કેવો છે? અવિકારી છે. આત્માથી અન્ય સર્વ વસ્તુ કેવી છે? વિકારી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ સત્યમ બ્રહ્મ દ્વારા પહેલો નિશ્ચય શું કરવામાં આવ્યો? એક બ્રહ્મ જ છે જે નિર્વિકારી છે. તો કે નિર્વિકારી છે એનો અર્થ શું થયો? એટલે શંકરાચાર્યજી આગળ અર્થ કરતા કહે છે નિર્વિકારી એટલે કે અતઃ કારણત્વમ પ્રાપ્તમ બ્રહ્મણઃ.
માટી વિકારી નથી, માટી નિર્વિકારી સત્ય છે. તો એનો અર્થ શું થયો? ઘડો વિકારી છે અને માટી સત્ય છે એવું જયારે કહેવામાં આવ્યું તો અહીંયા આગળ એક બીજી વસ્તુ પ્રગટ થઈ. ઘડો કાર્ય છે અને માટી શું છે? કારણ છે ઘડાનું. જો સમજો, એનો અર્થ શું થયો? જો બ્રહ્મ સત્ય છે, નિર્વિકારી છે, તો પછી એ બ્રહ્મ શું હોવું જોઈએ? કારણ હોવું જોઈએ. જેવી રીતે ઘડાનું કારણ માટી છે, એ જ રીતે સર્વેભ્ય, જો સમજો, બ્રહ્મ કેવું છે? બ્રહ્મ કેવું છે? આ સર્વથી વિલક્ષણ છે, સર્વ વિકારી છે અને એક બ્રહ્મ નિર્વિકારી છે. તો એનો અર્થ શું થયો? આ સર્વ વિકારી વસ્તુઓ જે છે એ સર્વનું કારણ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. જો સમજો, ઘડા એ વિકારી છે, માટી નિર્વિકારી છે, તો ઘડાઓનું કારણ માટી છે. આ સંપૂર્ણ જગત વિકારી છે, એક બ્રહ્મ જ નિર્વિકારી છે, તો સર્વનું કારણ કોણ હોવું જોઈએ? નિર્વિકારી બ્રહ્મ હોવું જોઈએ. જા સમજો, આ સમજવાનું. અહીંયા આગળ લક્ષણ કરી રહ્યા શંકરાચાર્ય. એટલે શંકરાચાર્ય અતઃ કારણત્વમ પ્રાપ્તમ બ્રહ્મણ, અને એટલા માટે આ બ્રહ્મ શાની પ્રાપ્તિ થઈ? કારણત્વની પ્રાપ્તિ થઈ. આ બ્રહ્મ શું છે? કારણ છે. જા વિચાર, કારણ છે પણ કેવું કારણ છે? નિર્વિકારી કારણ છે. આ સમજવાનું. અહીંયા એક વસ્તુ, સામાન્ય રીતે વ્યવહારિક રીતે કારણ શબ્દ જ્યારે કહેવામાં આવે તો કારણ વિકારી હોય. જો આ સમજ, વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ કારણ કેવું હોય? વિકારી હોય. કેમ? કારણ કે કારણમાં પરિવર્તન નહીં આવે ત્યાં સુધી કાર્ય બને નહીં. આ સમજ. ઘડો કાર્ય છે અને માટી કારણ છે, પણ માટીમાં પણ વિકાર તો આવ્યો જ. કયો? આકારનો વિકાર છે. જો આ સમજ. એટલે આગળ કહી ગયા આપણે કે એક માત્ર બ્રહ્મ છે, બીજું છે જ નહીં. એક આદિત્ય એમ જયારે કહેવામાં આવે તો પેલો બીજો આદિત્ય છે જ નહીં, અને બીજો નથી તો પછી પેલું દ્રષ્ટાંત એને લાગી શકે? પેલો શ્લોક છે. જો સમજ, હનુમાનજીને એવું પૂછવામાં આવે કે રામ અને રાવણનું યુદ્ધ કેવું હતું? બીજા બધા યુદ્ધ થતા હતા, પણ જયારે રામ અને રાવણનું યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે બાકીના બધા શું કરતા હતા? એને જોઈ રહ્યા હતા. એટલે ત્યાં હનુમાનજી બહુ સરસ કહે છે, ગગનમ ગગનોપમમ સાગરમ સાગરોપમમ. આ ગગન કોના જેવું છે? ગગન જેવું છે. આકાશ કેવું છે? એનું બીજું દ્રષ્ટાંત આપી શકાય? સાગર સાગરોપમ. આ સાગર કેવો છે? એનું દ્રષ્ટાંત આપી શકાય? એ સાગર જેવો જ છે. જા સમજ. એ જ રીતે રામ રાવણયોહો યુદ્ધમ રામ રાવણયોહો એવ. આ રામ અને રાવણનું જે યુદ્ધ થયું ને એના જેવું બીજું કોઈ યુદ્ધ થયું જ નથી. જા સમજ. કેમ? બીજું છે જ નહીં. ઉપમા કોની આપવી? દ્રષ્ટાંત કોનું આપવું? એ જ રીતે આ બ્રહ્મ સત્ય છે, પણ બ્રહ્મ સત્ય છે એ સમજાવવા માટે ક્યાંક તો કઈક દ્રષ્ટાંત લેવું જ પડે આપણે. જા સમજ. પણ એ દ્રષ્ટાંત પૂર્ણતઃ લાગી શકે ખરું? કેમ? સર્વેભ્ય વ્યાવર્તે વિષયેભ્ય વ્યાવર્તકમ લક્ષણમ. આ સત્યમ બ્રહ્મ તો લક્ષણ છે. લક્ષણ છે એનો અર્થ શું થયો? એનું દ્રષ્ટાંત મળી શકે એવું છે જ નહીં. અને છતાં પણ શ્રુતિ માતાએ માટી અને ઘડાનું દ્રષ્ટાંત લીધું છે. જો આ સમજો બરાબર. એટલે દ્રષ્ટાંત પૂર્ણતઃ તો લાગુ પડે એવું દ્રષ્ટાંત તો શક્ય જ નથી સત્યમ બ્રહ્મ માટે. એટલે સૌથી નજીક જે લાગુ પડતું હતું એ માટી અને ઘડો લીધો એમણે. શ્રુતિ માતાએ શું કર્યું? આ માટી અને ઘડો લીધો. કેમ? કે માટીમાં એક જ વિકાર આવે છે. ખરેખર તો બે વિકાર, ઘણા વિકાર છે. જો આ સમજ. માટી ચૂર્ણ છે, નરમ છે, અને નિરાકાર છે. ઘડો કેવો છે? કાઠિન્ય કહેવાય એને, કઠણ છે, આકાર છે એનો. એટલે માટીમાં પણ કોઈ જ પ્રકારે વિકાર તો આવ્યો જ છે. આ સમજો. પૂર્ણતઃ નિર્વિકારી માટી છે એવું તો કહી શકાય નહીં.
આકારની દ્રષ્ટિએ એનો જે બંધારણ છે, બંધારણની દ્રષ્ટિએ પણ શું થયું? માટી ચૂર્ણ છે, પેલો ઘડામાં કાઠિન્ય, કઠણતા, એને શેકવામાં આવે. જો પણ ફક્ત માટી એમ લઈએ ને તો પણ આ દ્રષ્ટાંત કામનું જ છે. જો આ સમજો કેમ કે 1 કિલો માટીમાંથી ઘડો બનાવવામાં આવે, એટલા માટે પેલું સોનાનું દ્રષ્ટાંત પણ લેવામાં આવે. જો આ સમજો કે સોનું અને પછી ચેઇન, આપણે હાર એમ કહીએ, તો 1 કિલો સોનામાંથી હાર બનાવવામાં આવે તો હારનું વજન પણ શું રહેવાનું? 1 કિલો. 22 કેરેટ સોનામાંથી હાર બનાવવામાં આવ્યો તો હારનો પણ કેરેટ કેટલા હોવાના? 22 કિલો. સોનું ચમકતું છે તો હાર પણ શું હોવાનું? ચમકતો જ રહે. કારણના ગુણ કાર્યમાં આવે. જો તો એ જ રીતે માટી એમ કીધું તો ઘડા બનાવે છતાં પણ માટી તો રહે જ છે. જો સમજો, ઘડો બનાવ્યો પહેલા પણ માટી હતી, ઘડો બન્યા પછી પણ માટી તો છે, અને ફૂટ્યા પછી પણ શું થવાનું? માટી તો રહેવાની જ છે. માટી પણ જતું નથી, એનું કાઠિન્ય કે નરમ આવી જાય. જો આ સમજો, એનો આકાર બદલાયો પણ માટી તો શું છે? માટી જ છે. ઘડા રૂપે માટી હોય કે ઠીકરા રૂપે માટી હોય કે ચૂર્ણ રૂપે માટી હોય, તો પેલી માટી તો છે જ. અને એટલા માટે પેલું માટીને નિર્વિકારી તરીકે આપણે શું કરીએ છીએ? દ્રષ્ટાંત તરીકે લઈએ. આ સમજો. એટલું જ નહીં, માટીનું દ્રષ્ટાંત લીધું તો માટી કારણ છે, તો પછી બ્રહ્મમાં પણ શું થવાનું? કારણત્વમાં આવી જવાનું. આ સમજ. એટલે શું કે છે? અતઃ કારણત્વમ પ્રાપ્તમ બ્રહ્મણ. તો પછી આ તમારું બ્રહ્મ શું થઈ ગયું? કારણ બની ગયું. માટી કારણ છે ઘડા માટે, અને આ સંપૂર્ણ જગતનું કારણ કોણ છે? બ્રહ્મ છે. પણ કારણ બ્રહ્મ એમ તમે કહો ને એટલે બીજો ગોટાળો શરૂ છે. કેમ? કારણ વિકારી હોય અને કાર્ય વિનાશી હોય. આ કેટલીક વસ્તુ ગોખી જ નાખવાની. કારણ વિનાશી હોય અને કાર્ય શું હોય? અરે કારણ વિકારી હોય અને કાર્ય વિનાશી હોય. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આ બ્રહ્મમાં કારણ, સત્યમ બ્રહ્મ એમ કીધું તો બ્રહ્મ શું થઈ ગયું? કારણ બની ગયું. અને જો કારણ છે તો કારણમાં શું આવવાનું? કારક. કારણસ્ય કારકત્વાत्. કારણમાં શું આવશે? આ કારકત્વમાં આવે. કારકત્વ એટલે કે આ બધા કારક છે, કર્તા, કર્મ એટલે કે એના પર કર્મ થઈ રહ્યું છે. કરણ એટલે કે સાધન બને છે. જા સમજો તો કે આ બધા કારક એનામાં આવી જ જવાના. અને જો કારક એમાં આવી ગયો તો પછી એ શું બની જવાનું? વિકારી બની જાય. અને જો વિકારી છે તો પછી એ સત્યમ બ્રહ્મ છે તો કે નહીં? જા સમજો. એટલું જ નહીં, 2 પ્રકારના કારણ છે. એક નિમિત્ત કારણ છે અને બીજું ઉપાદાન કારણ છે. નિમિત્ત કારણમાં પણ વિકાર છે. કેમ? કારણ કે ત્યાં જ્ઞાન છે, શક્તિ છે. નિમિત્ત કારણ પણ વિકારી છે. જો આ સમજો. કર્તૃત્વ, ધારો કે નિમિત્ત કારણ એટલે બનાવનાર, બનાવનાર એટલે કર્તા થયો. તો કર્તા હંમેશા એક સમાન હોય? કર્તા કેવો છે? પરિવર્તનશીલ છે. તો નિમિત્ત કારણ તરીકે લઈએ તો કર્તૃત્વાદી જે કારક છે તો એ પરિવર્તનશીલ છે. ઉપાદાન કારણ તરીકે લઈએ તો પણ શું થવાનું? વિચાર. એટલે 2 સમસ્યા છે. આ સમજો. નિમિત્ત કારણ લઈએ તો એ વિકારી છે, કર્તૃત્વાદી કારક એમાં હોવાના. ઉપાદાન કારણ તરીકે લઈએ તો શું થવાનું? જડ, મૃદવત જડમ પ્રાપ્નોતિ. જેવી રીતે માટી જડ છે એ જ રીતે આ બ્રહ્મ તમારું શું બની ગયું? જડ થઈ ગયું. નિમિત્ત કારણ કહીએ તો વિકારી થઈ જાય અને ઉપાદાન કારણ કહીએ તો જડ બની જાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કારણસ્ય કારકત્વમ વસ્તુત્વાદ મૃદવત. અને જો એ માટી સમાન જો તમે એને કહેશો કારણ, તો શું થવાનું? અછિદ્રૂપતા છે પ્રાપ્તા. એ શું બની જવાનું? અચિદ્રૂપ થઈ જવાનું. અચિત એટલે કે જડ બની જાય. તો તમારું બ્રહ્મ જડ છે. એટલે શંકરાચાર્ય કે અતઃ ઇદમ ઉચ્યતે જ્ઞાનમ બ્રહ્મ ઇતિ.
એ સત્યમ બ્રહ્મ છે, નિર્વિકારી બ્રહ્મ છે, સર્વનું કારણ છે, પણ માટી સમાન શું છે? જડ નથી. અને એટલા માટે શું કહેવામાં આવ્યું? જ્ઞાનમ બ્રહ્મ. એ સત્યમ બ્રહ્મ પણ છે, અને સત્યની જે મર્યાદા આવી ગઈ એ મર્યાદાને દૂર કરવા માટે શું કહેવું પડ્યું? જ્ઞાનમ બ્રહ્મ. સત્ય એટલે કે નિર્વિકારી બ્રહ્મ છે, એક જ સત્ય છે. જો આ સમજો, સત્ય એક જ હોય એટલા માટે. અન્ય સંપ્રદાયોમાં બધી ગરબડ છે. એ લોકો અનેક સત્યને માને. જગત પણ સત્ય, ઈશ્વર પણ સત્ય, જીવ સત્ય, ઘડો પણ સત્ય, માટી પણ સત્ય. વિચાર, સત્ય હંમેશા શું હોય? એક જ હોય. અનેક સત્ય શક્ય જ નથી. પણ એ સત્ય એમ કહીએ ત્યારે પેલું કારણપણું આવી જાય. કારણપણું આવે તો જડતા આવી જાય, અને જડતાની નિવૃત્તિ માટે સત્ય બ્રહ્મ છે, કારણ બ્રહ્મ છે, પણ જડ બ્રહ્મ નથી. અને એટલા માટે શું કહેવામાં આવ્યું? જ્ઞાનમ બ્રહ્મ. જ્ઞાનમ એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ એ બ્રહ્મ. સત્ય છે અને એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે શું છે એ આપણે આવતીકાલે જોઈએ. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.